Rama Rama Hari Hari. Hare Krishna. Welcome back to this live stream of Chaitanya Academy. Today we are celebrating the divine disappearance day of Vaishnav Sarvabhauma Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Харе Кришна, приветствуем вас в живом эфире. Сегодня мы празднуем День Божественного ухода Шрилы Джаганнатхи Дас Бабаджи Махараджа. Nama Shrista Manamapi Suchiputram Atra Surupam Rupam Tasya Gachamuri Purim Maturim Gostuvati Radha Kunda Magirivaram Aho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Badibhyatscha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smarha Smurli Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe Sapriyachana King Kurim Kuru Tavai Vasmi Najivami Tvaya Bina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramaraditam Guru Padapadma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasri Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturvasya, Kripa Sindhubhyavacha, Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. By the course's mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are celebrating the divine disappearance day of Vaishnav Sarvabhauma Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы празднуем День трансцендентного ухода Сарвабхаумы Шрилы Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа. So, in the pranam mantra, to his lotus feet we pray, Gauravir Bhava Bhumastvam Nirdasta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannataya Te Namaha. В его пранама-мантре мы говорим следующее. I pay my obeisances to Vaishnav Sarvabhauma. That means that Vaishnava who is revered as the leader of all the Vaishnavas of Jagannath Puri Dham, Navadvip Dham and Brajmandal. Я кланяюсь тебе, о Вайшнав Сарвабхаума, что означает, что Вайшнав, который является главным авторитетом, самым достопочтенным Вайшнавом трех дам, Браджа Мандал дамы, Навадвип дамы и Джаганнатха Пури дамы. He is very dear to all the Vaishnavas, Bhagavat Priya, Sajjana Priya. Саджана Прия, ты дорог сердцам всех Вайшнавов. And it is he who endorsed, who gave his seal of approval to the location of the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mayapur Antadweep, that had been discovered by Srila Bhaktivinoda Thakur. Именно он засвидетельствовал, что то место, которое разыскал Шрила Бхактивинода Тхакуром, являлось истинной йога-питхой Майпуром, местом рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. So our Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj was born in the year around 1780.
Шрила Джаганната Дас Бабаджи Махарадж родился приблизительно в 1780 году. In the village of Taras, which is now part of Bangladesh. В деревне Тарас, которая является частью современного Бангладеша. He was born into a family who were by caste Kayasta, who they are technically a Sudra family, but the Kayastas are generally famous for being very intelligent and wealthy dynasties. По сословию его семья относилась к касте Каяс, то есть это подразделение касты Шудр, но такие образованные, богатые шудры. So they're often zamindars or landholders. То есть у них было много земель во владениях. So Jagannatha Babaji received Diksha from Jagannatha Goswami, who was the Goswami in the Nityananda Paribar, the line of Nityananda Prabhu, in charge of Sringavat in Vrindavan, which is on the Parikrama Marg on the bank of Jamuna. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж получил дикша посвящение у Джаганананда Госвами, который был родом из Нитянанда Парибаром, заведующего Шрингарватом во Вриндаване. Эта линия заведует Шрингарватом. And his Vaish Guru, that means the Guru who gave him the initiation into the renounced order of life, who gave him the Babaji Vaish. And his Shiksha Guru was Madhusudan Das Babaji. А Вешу, свою Бабаджи Вешу, он получил у Мадусудан Дас Бабаджи Махараджа. И также Шикшу. So in the line of Shyamananda and Rasikananda came Baladeva Vidyabhushan. То есть Баладева Видьябхушан был инициирован в линии Расикананды и Шьямананды. And he had a disciple named Uddhav Das. У Баладева Видьябхушана был ученик, которого звали Удхава Дас. His disciple was Uddhav Das also. У того, в свою очередь, тоже был ученик Удхава Дас. And Madhusudan Das Babaji was his disciple. И Мадусудан Дас Бабаджи был учеником уже того второго поколения Удхав Даса. So this is the parampara of the Vaish Guru and Shiksha Guru of Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Это гуру Парампара, Веша и Шикша Гуру Шрилы Джаганната Дас Бабаджи Махараджа. Madhusudan Das Babaji Maharaj was famous as a Siddha Vaishnava, perfected Vaishnava, and he did bhajan for many, many years at Suryakund, which is about 3 kilometers away from Radhakund. Мадусудан Махарадж был очень почитаемым сидха вайшнавом, то есть совершенным вайшнавом, и много лет он совершал баджану у Сурья-Кунды. So Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj began to do his bhajan in Braja after receiving his Vaish. После получения Веши, Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж начал совершать свою баджану во Врадже. So at that time, a person who was speaking the Srimad Bhagavatam as a profession, came from Katwa and decided to move to Vrindavan. И в это время один профессиональный оратор Шримад Бхагаватам, который это делал как за деньги, рассказывал Шримад Бхагаватам, он решил переселиться из Катвы во Вриндаван. He thought, if I'll speak Srimad Bhagavatam in Vrindavan, then I'll become glorious, famous, and I'll be able to collect so much money. Он надеялся прославиться и разбогатеть, думая, что Шримад Бхагаватам будет пользоваться высоким спросом во Вриндаване, и думал, что это хорошее место, где можно развить свою карьеру достойно. So, but when he was speaking, none of the Vaishnavas who were in the renounced order would come to listen to his katha. Но когда он рассказывал Бхагаватам, никто из вайшнавов из отреченной ашрама не приходила к нему на лекции. Никто из этих вайшнавов. So he wondered, why are these Vaishnavas not coming to my katha? Он не понимал, почему эти вайраги вайшнавы не приходят к нему на лекции совсем. So Srila Jagannatha Babaji Maharaj told him that if someone is speaking the Srimad Bhagavatam, but he has other goals in his mind, his goal is not the exclusive service of the lotus feet of Srimati Radhika, then his speaking has no benefit for others and also gives no benefit to himself. Шрила Джаганната Дас Бабаджи Махарадж попытался милостиво донести до этого повествователя о том, что если кто-то рассказывает Харикатху или Шримад Бхагаватам или что-то о Кришне, но
в уме у него, в сердце совсем другие цели, какие-то касаемые его собственной там жизни, возможности там заработать денег на этом, или какие-то материальные желания, то никто блага от такой катхи не получает, ни слушатели, ни повествующие. Srimad Bhagavatam is completely transcendental. Потому что Шримад Бхагаватам полностью трансцендентен. So those who speak of Srimad Bhagavatam for money, or they are making offense to Srimad Bhagavatam, and their explanation is not explanation, it is only the vaibhav, the influence of Maya. И те, кто зарабатывают на том, что они рассказывают Шримад Бхагаватам, никакой истинной пользы никому не приносят, никакого трансцендентного духовного блага, а просто это все, их деятельность находится под влиянием иллюзорной энергии. So it is better that you give up this profession. Поэтому он сказал этому мужчине, лучше тебе от такой карьеры отказаться. So that person was very sincere, and on the instructions of Srila Jagannatha's Babaji Maharaj, he left all his plans and ambitions and became very, very humble. And he was giving pranam to every moving and non-moving living creature in the holy Dham, and he became a pure devotee. Этот пандит, он действительно серьезно прислушался к словам, к совету Джаганната Дас Бабаджи Махараджа, принял его слова к сердцу, и он перестал давать лекции за деньги и стал практиковать вайшнавизм в истинной чистой форме. Он с величайшим почтением относился ко всем людям, ко всем животным, насекомым, даже к неподвижным живым существам, и со временем достиг совершенства в баджане. He gave up all his pride in his learning, because my Gurudev always used to say that knowledge without realization is no knowledge at all. И он перестал гордиться, отбросил всю эту прошлую гордыню тем, что он знает Бхагаватам. Как мой Гурудева говорил, знания без реализации, это просто эти познания, это не является знаниями. So Jagannatha's Babaji Maharaj was very austere. Сам Джаганната Дас Бабаджи Махарадж был очень аскетичным. He never hesitated to fast for 3 days in a row. Он всегда был рад поститься, он мог поститься там 3 дня подряд. And he would chant continuously throughout the day and the night, sometimes for 3 days. И мог 3 дня напролет без сна воспевать днем и ночью святые имена. So he had a disciple whose name was Bihari Das. У него был ученик, которого звали Бихари Дас. And he was very strong. Бихари был крепкого телосложения такой. So when Babaji Maharaj was old, he used to sit in a basket, and then Bihari Das used to carry him on his back wherever he wanted to go. Когда Бабаджи Махарадж уже состарился, Бихари носил его на спине, как в рюкзачке у него была корзинка такая, он надевал на плечи, Бабаджи Махарадж сидел в корзинке, и Бихари так его носил повсюду. So one day, Bihari Das was carrying Jagannatha's Babaji Maharaj on his back, and they met a devotee, and that devotee, he felt inspired and he wanted to give some pranami. So he gave 1 rupee to Srila Jagannatha's Babaji Maharaj. Однажды Бихари Дас нес своего Гурудева так в корзинке, и они повстречали одного вайшнава, который вдохновился, он хотел дать пранами Бабаджи Махараджу и дал ему 1 рупию. So then Bihari Das Babaji was carrying Maharaj for another couple of miles. And then after a couple of miles, Jagannatha Das Babaji Maharaj said, "Oh, Bihari Prabhu, please turn around and go back to that place where we met that devotee." And so then they refused from first offer. No, he took the money, Ага. and И then они he взяли walked вот for это, 2 more они miles. взяли пранами и пошли. Бихари продолжал нести Бабаджи Махараджа, пронес его еще там несколько километров, а потом Бабаджи Махарадж сказал: "О, Бихари, знаешь что, давай поворачивай обратно, отнеси меня к тому месту, где мы этого преданного повстречаем." So then they came back and they approached that person who had donated 1 rupee. Бихари развернулся, пошел обратно, они нашли этого преданного, который подарил рупию Бабаджи Махараджу. So then Babaji Maharaj said to him, "Oh, my dear child, please take back your rupee. И Бабаджи Махарадж сказал: "Мой дорогой сынок, возьми обратно свою рупию. I hear that you have plenty of money. Я знаю, что у тебя много денег. So I could not tolerate the bite of 1 rupee. I don't know how you can tolerate the bite of so many rupees." И мне сложно понять, вот мне вот это покусывание вот этой 1 рупии мне тяжело дается переварить вот эти.
А я не знаю, как ты справляешься вообще, когда тебя кусает столько там сотен, тысяч рупий, которые у тебя имеются. So, Как ты с этим живешь вообще? and then Jagannatha Das Babaji Maharaj returned the rupee, and then Bihari continued to carry him on his journey. Джаганнат Дас Бабаджи вернул эту рупию, и Бихари Дас понес его дальше в их путешествие. So, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj had some great disciples also. У Шрилы Джаганната Дас Бабаджи Махараджа были некоторые очень замечательные ученики были. Of course, he's the servant who used to carry him, Bihari Das Babaji. Конечно же, сам Бихари Дас, который был его личным слугой, который носил его везде. And others, Gaura Hari Das Babaji, Rama Hari Das Babaji, Ram Das Babaji, Nityananda Das Babaji, Hari Krishna Das Babaji. Еще были у него Гора Хари, Рама Хари, Рамачандра, Рамдас. So, and one of his Babaji disciples was named Bhagavat Das Babaji, and later he became the Vaish Guru of Srila Gokishore Das Babaji. И одного ученика звали Бхагават Дас Бабаджи, который позже дал Вешу посвящение Шрили Горкишор Дас Бабаджи Махараджа. So, once when Babaji Maharaj was staying at Surya Kund, Bihari Das Babaji got together with some of the local residents, and they decided to construct a room of concrete for Jagannatha Das Babaji Maharaj and also make a temple there. Когда Джаганнат Дас Бабаджи жил на Сурья Кунде и там совершал баджану, то его ученики решили собрать средства и построить, постелить ему такую комнатку из цемента, из бетона, сделать ему баджан-кутиру. And then when everything was ready, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj told Bihari, please arrange a deity to stay here in the temple. И когда они сделали эту постройку, Джаганнат Дас Бабаджи попросил, чтобы там установили божество. So Bihari Das Babaji managed very beautiful deities of Gaura Nitai. И тогда Бихари Дас Бабаджи разыскал удивительно красивых Гора Нитай божества. And he collected bhiksha from so many wealthy persons for the inauguration festival of that temple and the Pran Pratishtha, the deity installation. И так он собрал бикшу, насобирал там пранами состоятельных людей и организовал праздник, торжественной там установки, открытия храма, установки этих божеств. And on that day of the installation, Gaura Nitai looked so beautiful. They appeared to be made of molten gold. И эти божества Гора Нитай выглядели настолько великолепно в этот день. Их установки казалось, что они светились как плавленное золото. And Jagannatha Das Babaji Maharaj spent 3,000 rupees on feeding all the Vaishnavas in Brajmandal who gathered there for that festival. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, он потратил 3000 рупий на огромный пир для всех вайшнавов, которых пригласили со всей Браджамандалы в этот день. So then, after some time, at night time, almost towards the end of the night, some dacoits, because you know Suryakund is quite a remote place, some dacoits, some bandits, they came there in the middle of the night and approached Jagannatha Das Babaji Maharaj. Затем в этот же день, ближе к ночи, уже какая-то группа разбойников, они пришли туда на Сурья-Кунду, потому что Сурья-Кунда такое отдаленное местечко в глуши, далеко от всех других поселков Браджа. Because they had heard that the deities were actually made of real gold. И пришли туда разбойники Джаганнат Дас Бабаджи Махараджу, потому что по какой-то причине им сказали, что божества были сделаны из чистого золота. So they approached Jagannatha Das Babaji Maharaj. He said, I don't have anything. И они пришли к Джаганнат Дас Бабаджи Махараджу, он понял, что пришли там грабить, требовать что-то от него, он сказал, у меня ничего нет. You can look in the temple. Сказал, хотите, посмотрите в храме. So then the dacoits came and they broke open the door to the temple room at night. И эти бандиты сбили замок там на дверях храма. And they gathered whatever was valuable there in the deity's room, including the deities. Стали рыскать там в алтарной, все, что они видели ценного, там всякие парафиналии для божеств, включая самих божеств, все это они сгребли. But when they were leaving, they tripped on the doorstep and they dropped both of the deities. Но когда они уже покидали храм, тот, кто нес божества, дядька, он споткнулся там на пороге и свалился и выронил из рук божества. And they saw that the sun was already starting to rise, so
a little bit apprehensive. So they left the deities there and they just took whatever else they could steal and quickly ran И away. к тому моменту они видели, что уже наступила заря, что солнце уже всходит. Он как-то заколебался, они плюнули и решили, забираем то, что эти парафиналии, и как-то и оставили гору Нитая там. So then, after that incident, Jagannatha's Babaji Maharaj, he told Bihari, oh, you should arrange for the deities to stay somewhere else. И вот после вот этого происшествия Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж сказал Бихари, нам надо найти другое место для горы Нитая. So then Bihari Das took those deities and gave them to a devotee in Gopal Bhag, and they're famous by the name Sona Gaur, the Golden Gora. И тогда Бихари Дас передал эти божества в служение одному Прабху, и с тех пор эти божества известны как Сонар Гора, что Золотой Гора. So then, now Babaji Maharaj was staying there without any deities. After some time, again he asked Bihari Das Babaji, oh, can you arrange for another deity? Ну и Бабаджи Махараджа остался жить там в этой Баджан-Кутире, но там уже не было божеств. Через некоторое время он опять попросил Бихари, Бихари, хотелось бы, чтобы тут божества были, чтобы я мог служить им. So Bihari Das was looking and he met a devotee from Manipur who was living near Mathura, and he had six-armed form, Sadbhuj deity of Chaitanya Mahaprabhu, and it was just being kept in a bag of cattle feed. И Бихари стал разыскивать виграху для своего гуру Махараджа и встретил одного преданного из манипурца, который жил в Матуре, и узнал, что у него есть Садбудж Гауранга, виграха, которого просто хранили где-то в мешке там с сеном, с кормом для животных. So Bihari Das, he cleansed this deity and then he brought it to Suryakund, and Jagannatha Das Babaji Maharaj, then he worshipped the Sadbhuj form of Gauranga. That means Chaitanya Mahaprabhu with two hands holding a flute, of Krishna, two hands of Lord Ramachandra holding the bow and arrow, and two hands of Chaitanya Mahaprabhu holding Danda and Kamandalu, water pot. Он тогда, Бихари Дас, он почистил это божество и принес к своему Гурудеву, поставил там в храме. И Садбудж форма Махапрабху 6 руками, это 2 руки, это самого Махапрабху, золотые, держащие Камандалу и Данду, 2 руки, это Кришна, держащий флейту, и 2 руки, это Рамачандра с луком и стрелами. И Бабаджи Махарадж стал поклоняться вот этой виграхе. So, Babaji Maharaj worshipped this deity of Sadbhuj Gauranga for 10 years. В течение 10 лет Бабаджи Махарадж поклонялся Садбудж Гауранге. And then Babaji Maharaj decided, in his humility, I am not qualified to do bhajan in Braj. I need the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. So he told Bihari, you should find someone else who will worship this deity of Sadbhuj Gauranga. I will go and stay in Navadvip Dham. И после 10 лет Бабаджи Махарадж в своем предельном смирении он сказал, я не достоин того, чтобы жить тут, во Враджа-мандале, совершать баджан тут. Я хочу отправиться в Навадвип-даму и там взывать к Махапрабху о милости. Так что ты, пожалуйста, найди нового слугу для Садбудж Гауранги, чтобы нового севака, который будет служить дальше в Виграхе, а я отправлюсь на Навадвипу. So Bihari gave it to a devotee named Narottam Das, and that deity is there today. Oh, not far from Dir Samir, there is the mat of Gopal Guru Goswami, and even today in Vrindavan you can go to that mat, and that Sadbhuj Gauranga is worshipped there. И тогда Бихари отдал божество Наротам Дасу, и по сей день вы можете получить даршан этого Садбудж Гауранги в ашраме Гопал Гуру Госвами, который расположен у Дира Самира во Вриндаване. So then Jagannatha Babaji, he got in the basket and Bihari picked him up and he set off from Suryakund and went to the train station, and they just got on a train with no tickets heading to Bengal. И после этого, попрощавшись From Mathura railway station. Попрощавшись с божеством, Джаганнат Дас Бабаджи залез обратно в свою корзинку, Бихари взял, повесил себе на плечи, и они отправились на ЖД вокзал в Матуре, сели в поезд без билетов
и поехали в сторону Навадвип-дамы. So when they arrived in Burdwan in Bengal, they got down there and they went just nearby to Ambika Kalna. И прибыв в Бенгал, они сошли там на станции и отправились в Амбика-Калну. So in Ambika Kalna, there was a famous Vaishnava named Siddha Bhagavan Das Babaji. Там в то время жил известный вайшнав Сидха Бхагаван Дас Бабаджи. And when he saw Jagannatha Das Babaji Maharaj, he cried, "Oh, my dear friend has come." Когда он увидел Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа, он радостно завопил: «О, мой дорогой друг прибыл!» Even though they were not acquainted. Несмотря на то, что Outwardly they were not acquainted, but inwardly they knew each other spiritually. Несмотря на то, что они были не знакомы в реальности внешней, но внутренне они уже друг друга знали. So Jagannatha Das Babaji Maharaj and Bhagavan Das Babaji, they embraced each other in ecstasy and fell to the ground, and they were rolling on the ground in ecstasy. Радость была взаимной, они стали обниматься и от экстаза вообще потеряли сознание и стали кататься по земле. So when they embraced, it was 10 a.m. in the morning, and they held each other in an embrace of ecstasy until 11 p.m. at night. То есть обнимания начались в 10 утра и длились до 11 ночи в тот день. So the servant of Bhagavan Das Babaji was named Vishnu Das. So Vishnu Das and Bihari, they were just watching for hours, just helplessly. They didn't know what to do. В то время Бхагаван Дасу служил Вишну Дас, и у него личный слуга. То есть Вишну Дас, слуга Бхагаван Дас Бабаджи и Бихари, они вообще не знали, они стояли такие в растерянности полной, и смотрели, наблюдали за происходящим, не знали, не смели вмешиваться. So then Bihari said to Vishnu Das, "Actually, we have not eaten for 3 days." Но затем Бихари сказал Вишну Дасу: на самом деле мы путешествовали уже 3 дня, мы ничего не кушали все это время. And he put his arms around Jagannatha Das Babaji and started massaging his chest. И он обнял, обхватил руками Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа и стал массировать ему грудную клетку. So then slowly Jagannatha Das Babaji Maharaj came to external consciousness and he looked at Bihari and said, "Oh, have you honored prasadam?" Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж стал медленно приходить в себя, потом взглянул на Бихари и сказал: ты покушал уже? Ты почтил прасад? And being very dedicated servant, Bihari Das said, "Oh, we could not take anything because you two have not taken anything yet." И будучи истинным верным слугой, Бихари сказал: нет, Гуру Махарадж, мы не кушали ничего, потому что мы не смеем кушать первыми до того, как ты покушал. And then Babaji Maharaj said, "Oh, it's just evening time." Бабаджи Махарадж сказал: вечер уже наступил. And then the two of them that got up, the two great Siddha Mahatmas got up and they took prasadam together. Вот эти два великих вайшнава, Сидха Махатма вайшнавов, они вместе почтили ужин тогда. So then Jagannatha Das Babaji, he stayed in Ambika Kalna for about 11 days and then set off for Navadvip. И Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа погостил 11 дней в Амбика Калне и после этого отправился дальше в Навадвипу. So there are some akara, some ashrams where renounced persons stay, but Jagannatha Das Babaji Maharaj told Bihari that no, we'll not stay there. I'll just stay underneath a tree. В то время были ашрамы, в которых отшельники могли гостить и ночевать, но Джаганнат Дас Бабаджи сказал: мы не пойдем никуда на ночлег, я буду под деревом спать. So Jagannatha Das Babaji Maharaj met Srila Bhaktivinoda Thakur for the first time in 1880. И впервые Шрила Бхактивинода Тхакур познакомился с Шрилой Джаганнат Дас Бабаджи Махараджем в 1880 году. And then they didn't meet again until 1891, 11 years later. И они не виделись потом 11 лет, до 1891 года. So at that time, they met together for an all-night kirtan on Ekadasi. И вот в 1891 году они повстречались снова на всеночный такой экадашный киртан. And then the next morning, after staying awake the whole night for kirtan, at 8 o'clock, they decided they would go with all the villagers on a Nagar Sankirtan through the streets. То есть всю ночь они пели киртан, а на следующее утро, в 8 утра, они решили, что хотят отправиться на Харинам Санкиртану вместе с местными жителями там по деревне. Through the village of Amalajora. Они решили отправиться по этой деревне Амаладжора. So Srila Bhaktivinoda Thakur was fondly remembering
that first Nagar Sankirtan with very old and senior Jagannatha's Babaji Maharaj was at the front and he was dancing like a lion. И позже Бхактивинод Такур с таким восторгом, с такой ностальгией вспоминал вот этот первый свой Харинам Санкиртан с этим достопочтенным авторитетом среди вайшнавов Шрила Джаганнатха с Бабаджи Махараджем, который, несмотря на свой преклонный возраст, он как юный лев танцевал впереди всех в киртане. And at that time, Babaji Maharaj was already over 100 years old. А к тому времени Бабаджи уже было за 100 лет. And Srila Bhaktivinoda Thakur saw he was having many ecstatic symptoms while he was dancing. Бхактивинод Такур был свидетелем всех экстатичных симптомов садвика бхав, которые являл Шрила Джаганнатха с Бабаджи Махарадж во время киртана. And sometimes he would call out, Nitai ki namanechire, namaneche namahate, Shradamule namaditechire. Oh, what a divine name Nityananda Prabhu has brought. Иногда Бабаджи Махарадж громко кричал, какое удивительное имя принес нам Нитянанда Прабhu. And he has opened the marketplace of the holy name, the Namahata. And he's selling that wonderful name only for the price of your Shraddha, your faith. И он открыл рынок святых имен, на котором он продает это удивительное святое имя всего лишь за цену вашей шрадхи, веры. So we see that Srila Bhaktivinoda Thakur was very deeply moved and very deeply influenced, and he wrote several bhajans later and established his bhajan kutir at Surabi Kunj and revealed to the world by the inspiration of Srila Jagannatha's Babaji Maharaj, Nityananda Prabhu's pastime of opening the Namahata, the marketplace of the holy name. Общение с Джаганнатха с Бабаджи Махараджем оставило глубокое впечатление в сердце Бхактивинода Такура, и позже он посвятил несколько баджанов вот этой теме, того, как Нитянанда Прабху открыл Намахату, рынок святых имен, и Свананда Сукада Кунджи тоже, когда он жил, он вот пропагандировал вот эту идею, чтобы донести до людей понимание роли, которую играет Нитянанда Прабху, и ценности святого имени. So now Jagannatha's Babaji Maharaj was in Navadvip. Some land was acquired for him and a small kutir was made, and he did bhajan there for 32 years. И в Навадвипе преданные организовали баджана кутиру для Джаганнатха с Бабаджи Махараджа. Там закупили землю, выделили землю и баджан кутиру, и там в течение 32 лет Бабаджи Махарадж совершал баджан. So every year on Navadvip Dham Parikrama we go there to that place where he did bhajan for 32 years. That's the place of Jagannatha's Babaji's Samadhi. И мы с вами ежегодно во время Навадвип Dham Парикрамы посещаем то место Самадхи Шрила Джаганнатха с Бабаджи Махараджа, вот тот храм, и это то самое место, где 32 года он совершал баджан. So now I want to share with you a very beautiful, very personal account of the glories of Srila Jagannatha's Babaji А Maharaj. сейчас я хочу поделиться с вами одной историей, личным свидетельством о славе Шрилы Джаганнатха с Бабаджи Махараджа. There was a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and his name was Sri Yadunandan Adhikari, Das Adhikari. And he was the headmaster of Shatrajit High School. У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура был ученик Ядунандан Адикари, и он был директором школы. So he said that on the second year after the Chaitanya Math had opened in Vrindavan, the devotees all left to go to Delhi to preach. И он рассказывал, это уже история, которую он поведал, это Ядунандан Адикари, что на второй год после того, как открыли Чайтанья Мат во Вриндаване, преданные все отправились в Дели на проповедь. So Yadunandan Das Prabhu, he would often, after big festivals, he would get sick afterwards from the exhaustion. У этого Прабху было слабое здоровье, то есть каждый раз, там, когда были такие большие фестивали, он заболевал сильно, через несколько дней вот такой бурной активности, празднования, у него падало сильно здоровье. So all the devotees had left to go preaching in Delhi, and he was staying there more or less with only a few devotees at the Mat in Vrindavan. И в связи вот со слабым здоровьем, когда все преданные уехали в Дели на проповедь, он остался там среди нескольких резидентов, жителей этого ашрама, в ашраме во Вриндаване. So he himself, he said, then 3 or 4 days passed, and my mind was feeling restless and uncomfortable.
сам позже рассказал. Он сказал, прошло несколько дней, и мой ум стал очень беспокойным. I was sitting alone upstairs on the balcony, on the veranda. Я сидел на террасе, на верхнем этаже, там на балконе. And I was just looking here and there, gazing around with an empty mind. И у меня что-то никаких конкретных мыслей не было в голове, просто поглядывал по сторонам, таращился туда-сюда. It was about 10 a.m. and I saw an old Vaishnava approaching. Где-то было уже 10 утра, и я увидел такого пожилого вайшнава, который подходил к ашраму. He came through the front entrance of the mutt. Я наблюдал за ним, я увидел, как он вошел через главные ворота. And he began to climb up to the steps leading to the balcony where I was. И стал взбираться по ступенькам, ведущим к тому месту, к тому балкону, на котором я сидел. Halfway up the stairs, he stopped. He was breathing heavily and he looked at his foot because he'd stumped his foot. И я увидел, что он приостановился там на лестничной площадке, потому что он уже тяжело дышал, у него отдышка была, он рассматривал ногу, которую он явно ударился там об ступеньку. And he made his way up to the first floor veranda. Я видел потихоньку он добрался до первой лестничной площадки, первого этажа. So Yadunandan Das Prabhu, he said, I went and I paid my obeisances to him and I laid out a big rug for him to sit down. И этот Ядунандан Адикари рассказывает, я тогда сбежал вниз, поприветствовать этого вайшнава, раскатал ковер, чтобы он мог, пригласил его присесть, отдохнуть. And the old Vaishnava he was gasping with short breaths and he was quite exhausted from his journey. Я видел, что ему трудно далось его путешествие, что у него была сильная одышка, вот это он прям то, что он прошелся по ступенькам, прямо это тяжело далось. And he introduced himself in a very humble way, which is characteristic of Vaishnavas. Этот вайшнав представился очень кротко, как и полагается истинному вайшнаву, как по природе и делает чистый вайшнав. So then the Yadunandan, he realized, oh, I have seen this Vaishnav somewhere before. И затем Ядунандан, он описывает эту историю, говорит, я стал припоминать, что я видел этого вайшнава ранее. So then, this is his account of what that old Vaishnava said to him. И затем Ядунандан Адикари рассказал о том, что этот пожилой вайшнав поведал ему. He said, I personally served Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj for nearly 40 years. Этот пожилой вайшнав сказал, я служил Джаганнатхе Дас Бабаджи Махараджу лично в течение 40 лет. And now I feel very tired. I am 86 years old. Сейчас я подустал, мне сейчас 86. I find it difficult to move around and come and go these days. Сейчас мне трудно ходить, передвигаться далеко. But previously my body was very strong. Но раньше у меня было такое крепкое тело. And I would often carry my Prabhuji, my Gurudev, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj on my back in a basket for 8 or 10 miles in one day. Я был таким сильным, я с легкостью мог носить моего Гурудева Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа в корзинке на своих плечах, мог нести его там 12-15 километров в день. Запросто мог проделать. So now understand, you're listening to the direct words, the memories of Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj's personal servant when he was 86 years old and remembering those days of serving his Guru Padapadma. К этому моменту вы, наверное, уже наверняка догадались, что вы слушаете мемуары, воспоминания самого Бихари Дас Бабаджи Махараджа, который рассказывает этому Ядунандане Адикари о том, как он служил своему Гурудеву Шрили Джаганнатхе Дас Бабаджи Махараджу. He said, during those times, Babaji Maharaj often told me, he discouraged me from living in Vrindavan. И Бихари Дас рассказывает, в те времена Бабаджи отговаривал меня от идеи того, чтобы жить во Вриндаване. He said, look, Bihari, don't ever go and live with those false monkey renunciates. Он всегда предупреждал меня, говорит, Бихари, не смей жить с этими притворщиками, этими вроде бы как отреченными, которые подобны обезьянам. Because you can see so many renounced persons waking up late and drinking tea in the tea stall and just living like a material life. Всегда говорю, будь осторожен, не имей дела с этими притворщиками. Сколько этих притворщиков в даме живут, поздно встают, идут за чайком, попьют чаек, потом там зубы почистят, почешутся, раскачаются,
So he said, Babaji Maharaja was very renounced, yeah, but he did not encourage me to so much associate with others outside И он because he could not find so many qualified persons. There are so many pretenders. То есть он рассказывает, сам Бабаджи Махарадж был отреченной личностью, но он меня всегда отговаривал, предостерегал, чтобы я был бдителен и не сближался, не шел на контакт с псевдоотшельниками, с теми, кто притворяется вайраги. But Bihari said, but my Gurudev was very, very close to Srila Bhaktivinoda Thakur. Затем Бихари Дас продолжил, сказал, но мой Гурудев очень любил Бхактивинода Такура. And I also have faith in your Gurudev, that is Bhaktisiddhanta Thakur. И я верю в твоего Гурудева, то есть Бхактисиддханта Сарасвати Такура. I often saw him in Calcutta when he was a little boy, and I used to carry Jagannatha's Babaji Maharaj to Srila Bhaktivinoda Thakur's house, Bhakti Bhavan in Calcutta. Я помню твоего Гурудева, когда он еще был маленьким мальчиком, потому что я приносил в корзинке своего Гурудева в дом его отца, Шрила Бхактивинода Такура. As a little boy, he would just walk around, he would just have a shirt pulled over the top like this and wear nothing. Когда твой Гурудев был еще маленьким, он как ребенок, он ходил только в одной куртке, в одной футболке, и больше на нем ничего не было. He struck me as having a very serious nature, even as a small boy. Я заметил, что у этого ребенка очень такой, что он очень серьезный, этот мальчик. And I was very attracted by his effulgence and his learning, even as a boy. Он мне нравился, импонировал этот мальчик, этот сын Бхактивинода Такура, потому что он был всегда очень вежливый, серьезный, такой умненький, все знал. And he was very much attracted all the time to the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И я помню, что у него всегда была сильная жажда к воспеванию святых имен, всегда любил святые имена. When he was a boy, his frame was very lean and thin. В детстве он был хрупкого телосложения, худеньким был таким. And my Gurudev, Srila Jagannatha's Babaji Maharaj, loved him very much. И мой Гурудева любил этого мальчика очень сильно. So in this way, Bihari, in his 80s, he was telling his memories of Srila Jagannatha's Babaji Maharaj and his loving relationship with Srila Bhaktivinoda Thakur, and who would later become Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur. То есть вот этот пересказ уже самого Бихари, которому уже 86, и он рассказывает, делится воспоминаниями с этим учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, рассказывая ему о детстве самого Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And Yadunandan Das Prabhu, he was so curious to know, because he said, I am a very neophyte devotee, but when I met Bihari, I became full of questions. И Ядунандан Адикари, он рассказывал, что я всегда считал себя неофитом, но когда я встретил этого Бихари Даса, у меня появилось столько вопросов к нему. So, and by listening to Bihari Das, he learned how for almost 40 years he used to serve his Gurudev, and he used to undergo great difficulties in this service, but he was very happy. С величайшим интересом слушал рассказы Бихари Даса о том, как тот делился своим опытом, своими воспоминаниями о том своем 40-летнем стаже своей севы, своему Гурудеву, о всех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. И он делился, как он с готовностью шел на все эти испытания и трудности ради служения. Srila Bhaktivinoda Thakur used to quote a verse, Satshishya Guru Niskritihi. The authentic disciple, he serves in such a way that his spiritual master will undergo no inconvenience at all. Бхактивинод Такур часто цитировал вот эту фразу, что достойный ученик служит своему гуру таким образом, чтобы его гуру не ведал никакого дискомфорта никогда. He will protect him from all difficulties that may come. То есть достойный ученик всегда берет на себя все трудности, он ограждает своего гуру от всех неприятностей, от всех сложностей, от любого дискомфорта. He will follow his instructions and he will never put bad news in the ear of his guru. If there's a problem, he'll solve it and come and give the good news. Достойный ученик, он всегда
слушается своего гуру, всегда внимает всем наставлениям, но при этом никогда не приносит к ушам Гурудева какие-то глупые новости, какие-то плохие новости или что-то, какую-то проджалпу. This is the difference between the Satsya, Guru Niskriti, and the Asatsya, the unbonafide disciple, who never brings good news to his guru and always comes with a garbage can of his own problems and to pour on the head of Guru. То есть в этом разница между достойным учеником и нерадивым учеником, который всегда только торопится подбежать, принести там целую мусорную урну своих помоев, своих там этих стенаний, о своей личной жизни, о проблемах мирских и вообще всякие сплетни и все, что не должно близко к гуру вообще. То, что все мирское не должно близко подходить к гуру, вот нерадивый ученик всегда готов. So Yadunandanda's Adhikari, he said, I wanted to know, Bihari, can you tell me about your life? И Ядунанда Адхикари с большим и большим интересом расспрашивал Бихари Даса о его жизни. So he said he himself had been born in a family of gopes, milkmen, И Бихари Дас in рассказал, West Bengal. что сам он родом был из сословия вайш, пастухов из Бенгала. And he said, I had very little education. Он сказал, у меня не было никакого реального образования. He used to speak in not very clearly, in indistinct broken fashion. То есть у него он не получал никакого даже минимального образования, поэтому даже речь его выдавала такое отсутствие образования. But he had a very relaxed and gentle nature of interacting with others. Но у него была мягкая природа, такая безмятежная, простодушная, он был таким добряком и любил людей. He said, Bihari Das Babaji said, now a long time has passed, it's hard for me to recollect everything. И Бихари Дас сказал, уже столько времени прошло, уже память у меня слабая, я не помню многого. He said, once I saw that a wealthy householder from Calcutta came to Navadvip. Я помню однажды один богатый грехастха из Калькутты приехал в Навадвипу. And he begged Jagannatha Das Babaji, please come to Calcutta. И он упрашивал моего Гурудева приехать к нему в гости в Калькутту. And I want to receive initiation from you. И хотел стать его учеником. Просил об инициации. So Jagannatha Das Babaji Maharaj always opposed. No, I won't go to Calcutta. Джаганнатха Дас Бабаджи всегда отказывался от этих приглашений, говорил, я не поеду в Калькутту. But then this gentleman, he was insisting for many days in a row. So Jagannatha Das Babaji Maharaj finally relented. Но этот джентльмен так настаивал в течение многих... After 15 days. Чуть ли не 2 недели он там умолял Бабаджи Махараджа приехать в Калькутту, и Бабаджи Махарадж наконец-то согласился. So Babaji Maharaj said, okay, I'll come to your house, but I won't accept any food from you. Бабаджи Махарадж сказал, хорошо, я приеду к тебе в гости домой, но кушать твою еду я не буду. Because those who have accepted the Babaji Vesh, actually this Vesh is a Paramahamsa Vesh. It's for those who are beyond all the rules and regulations of Varnashram Dharma. Потому что Бабаджи Махарадж, так как он уже принял Вешу, это Парамахамса Веша, это для тех, кто уже далеко за пределами правил предписаний Варнашрама Дharмы, So they should never keep any money for the next day. И такие вайраги, они никогда не берегут ничего на черный день, там на завтра. Они they should eat only by begging. Don't take a full meal anywhere even. Just beg a little bit here, a little bit there. То есть они никогда не копят, вайраги истины не будет копить про запас, ничего на завтра. То есть еду, вот то, что сейчас Мадукари он собрал, сегодня поел. Все, завтра опять идет собирать Мадукари. So Babaji Maharaj said, all right, I'll go, but I won't accept any food in your house. Бабаджи Махарадж предостерег этого дядечку, что в гости хорошо, я приеду к тебе, но кушать у тебя в гостях я не буду. So from Navadvip, they traveled along the Ganges by boat all the way to Calcutta. И из Навадвипа они отправились в Калькутту на лодке по Ганге. So previously that householder, he had agreed, but now when he got it in his house, he was trying to get Babaji Maharaj, please take some food, take some food. И когда вот эти переговоры шли, конечно же, этот грехастха на все был согласен, но когда Бабаджи Махарадж уже прибыл к нему домой в гости, тут же он стал настаивать, покушайте вот это, пожалуйста, вот это, So покушайте. Jagannatha Das Babaji Maharaj became so annoyed. He said, Bihari,
carry me to the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. And then he got in the basket and Bihari just he left that place and took him to the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. И вот эта назойливость этого дядечки уже разозлила, разгневала Джаганната Дас Бабаджи Махараджа. Он сказал, все, забрался в корзинку и сказал, Бихари, неси меня в дом Бхактивинода Такура, который живет в So when they Калькутте. went out in the street, it was very, very hot. So they, Babaji Maharaj stopped a horse carriage and they got in a horse carriage and they went to the other part of Calcutta where Srila Bhaktivinoda Thakur was staying. Бихари тут же послушался Гурудева, понес корзинку, вышли на улицу. На улице такое пекло невыносимое, такая жара, что невозможно никуда пешком идти. И тогда Бабаджи Махарадж остановил там повозку, там с лошадкой, они сели в эту телегу и поехали уже дальше к Бхактивиноду Такуру в гости на этой повозке. Bihari, he said, when we arrived there, Srila Bhaktivinoda Thakur was upstairs. И Бихари рассказывает, когда мы прибыли в дом Бхактивинода Такура, он был наверху. And so we sent a message with some housekeeper, and then he said, I saw Srila Bhaktivinoda Thakur for the first time. И мы представились и кому-то из домочадцев там, или из прислуги в доме, и они отправились сообщить Бхактивиноду Такуру, что Джаганнатха Дас Бабаджи пришел в гости. Он спустился, это был первый раз, когда я увидел Бхактивинода Такура. That was the first time Bihari saw Bhaktivinoda. Да. So, and Bihari said, when I saw him, I was very taken aback. He was quite tall and had a very golden effulgence. И Бихари рассказывает, что я был очень впечатлен, когда увидел Бхактивинода Такура. Он был таким каким-то большим, презентабельным, сияющим такой. And Bihari said, oh, how he knew how to serve the Vaishnavas. He would personally serve Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj with his own hands. And after that, many times I used to take Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj to the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. И какой же он был потрясающий, гостеприимный хозяин. Как же он разбирался в тонкостях служения вайшнавам. Он так ухаживал за моим Гурудевом, Джаганнатой Дас Бабаджи Махарадж, так кормил его замечательно, что с тех пор я часто приносил Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа в гости к Бхактивиноду Такуру. Bihari said, I remember once it happened that Srila Bhaktivinoda Thakur came with a big Sankirtan party to the Bhajan Kutir of Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj in Navadvip. И Бихари Дас рассказал. Я помню, как однажды Шрила Бхактивинода Такур привел огромную группу Харинам Санкиртана к Баджан Кутире Шрилы Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа. And Babaji Maharaj came out and joined the Sankirtan party and they set off for Mayapur. Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж тут же вышел из Баджан Кутиры, присоединился к этой группе, и они отправились в сторону Навадвипа с Харинам Санкиртаном. So as this Sankirtan group was heading north towards Mayapur, from Bamanpukur in the north, heading south, another Sankirtan party was coming, and the two Sankirtan parties met at the location which is now the Mayapur Yoga Pith. И они все, эта группа отправилась в сторону Майяпура, то есть на север. А с другой стороны, к ним двигалась другая группа Харинам Санкиртаны, и они встретились там по пути и все вместе отправились в Майяпур. Now, at this time, Jagannatha Das Babaji Maharaj was over 130 years, and he had a humpback leaning over like this. He could not sit up straight. К этому времени Шри Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджу уже было где-то 130 лет, у него был горб, он был настолько согнут, он не мог распрямить спину, сесть с расправленной спиной. But when they got to the place that Srila Bhaktivinoda Thakur in his vision had seen, oh, this is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, then Jagannatha Das Babaji Maharaj, he had a vision of that place and his back became straight and he stood up, he became more than 6 feet tall and he was jumping 1 meter off the ground. Но когда вот эта Харинам Санкиртан группа прибыла к тому месту, которое Бхактивинода Такур считал истинной йога-питхой, то есть его находкой, что это был Майяпур, вдруг Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж, он выпрыгнул из корзинки, он распрямился, он там стал высокого роста такого и стал танцевать, как юноша. So Gaura Avibhava Bhumestvam Nirdeshta. That means he is the Nirdeshta. He is the one who pointed out Mahaprabhu was born here. Нирдешта, то есть он засвидетельствовал, он авторизовал, что вот это место и есть действительно йога-питха Майяпур. So Bihari Das was describing this moment to Yadunandan
Das Adhikari. И Бихари Дас рассказывал вот об этой истории, вот этом значительном, этом монументальном событии, он рассказывал во время этого And he was in разговора. ecstasy. He said, "Oh, it's all still fresh in my mind." И вспоминая, он сказал, Боже, все настолько свежее, все это как будто бы вчера случилось. It was very wonderful the way that Jagannatha Babaji Maharaj took his walking stick and with a crack he hit the ground and he said, "Oh, this is the birthplace of Mahaprabhu." Как было чудесно, когда своей палицей, тростью Джаганнатха Бабаджи Махарадж ударил об землю и сказал, это и есть Майяпур Йогапит. And when Bihari Das was remembering this pastime so many years ago, he himself had a stick and with his own stick he also enacted it out, being absorbed in remembering his Gurudev. И Бихари Дас был настолько оживлен вот этим воспоминанием, он сам своей же палкой, своей тростью стал бить по земле, вот, имитируя как его Гурудев, то есть изображая внешне, как его Гурудев ударил палкой по земле. And then as the kirtan was going on, Srila Jagannatha Babaji Maharaj led the devotees and he said, "Oh, here is Srivasangan. Oh, here is the place where the men of the Chankazi broke the Mridanga, Kolbanga Danga." И киртан продолжался, и преданные пошли с киртаном дальше, и Джаганнатха Бабаджи Махарадж показывал сам, вот на этом месте стоял дом Шивас Такура, вот тут эти Чанкази, люди, солдаты сломали мриданги. Here is the Bhajan Kutir, the house of Advaita Acharya, and here is the place of Gadadhar Pandit. И показывал, а вот тут дом Адвайта Ачарьи, а вот тут дом Гададар Пандита. Oh, he was more than 130 years old, and after years and years of intense bhajan, he was seeing the holy Dham was revealing its swarup, and he was pointing to all the important places. То есть Навадвипдама являла себя Бабаджи Махараджа, вот это его богатейший духовный опыт баджан, ему уже было за 130 лет, и все вот эти реализации, которые он получил, то есть он видел, где находились все эти места, где жили спутники Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе. Srila Jagannatha Babaji Maharaj told Srila Bhaktivinoda Thakur, "Oh, beneath this neem tree, you should make the Prasuti Gar, that is the maternity room, and there should be Jagannath Mishra and Sachimata and baby Nimai." И он сказал, Джаганнатха Бабаджи сказал Бхактивинода Такуру, вот тут в Йога-Питхе под этим деревом Ним ты должен воссоздать родильную комнату, вот там должны быть божества мамы Шачи, Джаганнатхи Мишра и маленького Нимая. And nearby you should make a separate building, and there should be Mahaprabhu worshipped with Vishnu Priya and Lakshmi Priya. А в отдельном здании ты должен построить отдельное здание, там установить божества Горанги Махапрабху с Лакшми Прией и Вишну Прией. And you should also establish the Panchatattva in Srivasangan. Также в Шривасангам ты должен установить божества Панчататвы. So Bihari was saying, some persons they doubted about the location of Mayapur, but Srila Jagannatha Babaji Maharaj used to chastise them. И Бихари рассказал, что некоторые сомневались в достоверности того, что вот эта Йога-Питха и есть месторождение Махапрабху, но мой Гурудева всегда ругал их, журил их за это. So Bihari, he said, I made some construction for a bhajan kutir of Jagannatha Babaji Maharaj in Navadvip. И Бихари сказал, я построил баджана кутиру для Гурудева. And there was a big ditch there, and I bought sand from the bank of the Ganga and filled it in, and I made a wall around it. На том месте была большая канава, но я принес много песка с Ганги и заполнил эту канаву и построил стеночку укрепления вокруг нее. So now Maharaj was the most famous Vaishnava in all the dhams, the Ketra Mandal, Gorda Mandal, and Braja Mandal. Мой Гурудева был самым таким прославленным вайшнавом во всех трех дамах. So и в Навадвипе, he was known as Vaishnav Sarvabhauma. И во Браджа Мандале, и поэтому его называли Сарвабхома. And many persons used to come to his bhajan kutir and leave donations. И многие приходили к нему на даршан, чтобы почтить его, оставляли пранами там. And I would take the donations and keep them in a water pot. And then every 15 days to 1 month, I would take the money out and count it. И я складывал все эти пранами, всю денежку в кувшинчик, и периодически там раз в 2 недели или раз в месяц я считал все, что там было. So, and Babaji Maharaj, every time I would count,
then he would hear how much there was, and then he would tell me to spend it all. И каждый раз я подсчитывал все до последней пайсы, докладывал Бабаджи Махараджу, он слышал, какая сумма там накопилась, и требовал, что я тут же мгновенно бы это все тратил. So one day he said, go to the marketplace and spend all the money on rasagullas, because I want to feed all the cows in the holy dham. Однажды он мне сказал, пойди на все эти деньги накопленные, накупи сладости расагул, потому что я хочу накормить всех коров. He said, but don't spend anything on those fake Vaishnavas. И сказал, я буду коров только кормить, вот на этих притворщиков вайшнавов не смей ничего им давать, не трать на них. Don't let those imposters come here even. Вот эти самозванцы, пусть они вообще близко сюда не подходят, эти притворщики. So because Babaji Maharaj, he always used to spend everything. I thought, I'll keep 15 rupees and I'll keep it in another place just in case in the future there's some emergency. И Бихари сказал, и так как я переживал, что Бабаджи Махарадж всегда тратил, спускал до последней копейки все эти сбережения, я переживал, что надо отложить что-то на черный день. И я спрятал в другом кувшинчике, в другое место, спрятал 15 рупий, так про запас, на всякий случай. So Bihari said, Babaji Maharaj never paid any attention to what I was doing because his eyebrows, when he was 130 years old, his eyebrows used to hang over his eyes completely. But his eyesight was still quite good. So when he wanted to see what was going on, he used to pick up his eyelids and lift them up and then look around. Бихари сказал, вообще Бабаджи Махарадж никогда не обращал внимания на все мои перемещения по Баджан-кутире, чем бы я ни занимался. Он вообще не смотрел в мою сторону, да и вообще он был настолько уже стар, что его веки, брови не спадали над глазницами. То есть зрение у него еще было нормальное. Если он хотел видеть, он мог руками приподнять себе за брови верхние веки, отвести их вверх и посмотреть, что ему надо. Но так обычно глаза были закрыты веками. So Babaji Maharaj, he never watched what I was doing and he never kept accounts of what people were giving or not giving. И сам Бабаджи Махарадж никогда не пересчитывал, не обращал внимания, сколько, кто ему дает. Ему не было дела до этого. Он не присматривал за мной или там не допрашивал меня ни о чем. So on that day when I decided I'll just keep 15 rupees somewhere else in a safe place, then he said, Babaji Maharaj said in a very deep voice, where did you put that 15 rupees? Но в тот день, когда я решил наконец-то отложить 15 рупий на черный день и спрятать в другое место, вдруг Бабаджи Махарадж таким зычным голосом спросил меня, ты куда положил эти 15 рупий? So in this way, Bihari could understand, oh, my Gurudev knows everything. It looks like he doesn't pay attention to anything, but he knows everything. И Бихари говорит, и тогда я понял в этот день, что Гурудев все знает. То кажется с виду, что нет ему дела до ничего, ни зачем не следит, но Гурудев все знает. One time he wanted to listen to Chaitanya Charitamrita. So he said, Bihari, read Chaitanya Charitamrita. Однажды Гурудев захотел послушать Чайтанью Чаритамриту. Он сказал мне, Бихари, зачитай мне Чайтанью Чаритамриту. So I said, Gurudev, I cannot read. Я сказал, Гурудева, я неграмотный, я читать не умею. He said, just look at it and read. Он сказал, ты смотри на буквы и читай мне. And then I looked at the pages and I could understand and I began to read. Only by his blessing. И я не смела слушаться Гурудева, я открыл Чайтанью Чаритамриту, посмотрел на страницу, и вдруг мне все стало понятно, я смог читать по милости Гурудева. One time, some 5 puppies took birth just nearby the Bhajan Kutir of Babaji Maharaj. Однажды собака родила 5 щенков, как раз рядом с Баджан-кутирой. And at Prasadam time, Babaji Maharaj would eat from a big plate. And all these puppies would come, and 5 puppies would surround his plate and eat along with him. И когда Бабаджи Махарадж обедал, он сидел на земле, перед ним стояла большая тарелка, и эти щенки, они подбегали к тарелке Бабаджи Махараджа и начинали прямо у него из тарелки кушать. And Babaji Maharaj could not see, so he used to feel around his plate and count to make sure that the 5 dogs were there. А так как веки у него были закрыты, то он на ощупь там проверял, все ли эти 5 щенков рядом с его тарелкой. Он там справа, слева пощупал и видел, сколько они там или нет. So I was disturbed and I used to sometimes try to take the dogs away. But he said, oh, bring them back at once, otherwise I will not eat anything. И меня это раздражало, то есть мне не нравилось, что это такое, как эти собаки кушают из тарелки моего Гурудева. Я этих щенков оттаскивал в сторону.
Но Гурудев начинал мне грозить, что она объявит там голодную забастовку, если я срочно этих щенков не верну обратно к So тарелке. Bihari said, I brought the puppies back, and when Maharaj was satisfied they were all there, then he said, oh, they are the dogs of the dham. И мне пришлось вернуть этих щенят, и Бабаджи Махарадж восторженно говорил, да это же собаки святой Дхамы. So Jagannatha's Babaji Maharaj, he used to become angry when devotees acted in an independent way. И Джаганнатас Бабаджи Махарадж очень не любил, когда преданные проявляли независимость, когда они становились сватантра вдруг. So once there was a kirtan party and it was approaching the Bhajan Kutia, and they were singing some mantra, not a bona fide mantra from Shastra, not Hare Krishna Mahamantra, but some mantra that had been made up. You know, at that time there were some mantras which had been recently composed, like Nitai Gaur Radhe Shyam, Japa Hare Krishna Hare Ram, and Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda. And so when Maharaj heard the kirtan party singing some speculated mantra, then he said, drive them all away, don't let them come here. И то есть Бабаджи Махарадж не любил, когда преданные какой-то самодеятельностью занимались, что-то выдумывали свое. Однажды группа киртанистов приближалась к Баджан Кутире, и они пели какие-то вот эти на то время какие-то популярные сочиненные мантры, которые не являлись авторитетными. Это не было Хари Кришна Махамантра, это было как-то там налепили что в чем месте. Бабаджи Махарадж услышал вот это пение, сказал, близко их сюда не подпускай, Бихари, вообще, пусть прочь идут отсюда с этим пением. Bihari, in his old age, he said, I have never seen such an effulgent personality. Бихари сказал, я в жизни никого такую личность не встречал. A few days before he disappeared from this world, he said, oh Bihari, it's not necessary to inconvenience yourself to maintain your stomach. За пару дней до ухода Гурудев сказал мне, Бихари, нет смысла прилагать никакие усилия, чтобы заботиться о своем желудке. Just do bhajan. You don't have to make any separate endeavor for the worldly maintenance. Поймите, не надо прилагать никаких усилий о том, чтобы поддерживать свое существование в мире. Просто фокусируйся на баджане. And don't ever mix with these false imposter Vaishnava renunciates. They're like monkeys. Не смей никогда вот сближаться с вот этими притворщиками, вот этими псевдоотреченными вайшнавами. Они никто. Bhakti begins with Shraddha. Бхакти начинается со шрадхи. Shraddha Shabde Vishwas Koi Sudhara Nishchoy Krishna Bhakti Sarva Karma Kaila Krita Hai. Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Krita Hai. By performing Krishna Bhakti, then all responsibilities, everything has been completed perfectly. Здесь должна быть вера, что если я совершаю Кришна Бхакти, то я исполняю все предписанные обязанности, весь долг мой исчерпан. Мне не надо ничего больше делать. The firm, unflinching conviction that by serving Krishna, everything is perfect. That is called Shraddha. Shraddha – это полная нерушимая вера, уверенность в том, что служа Кришне, я исполняю все долги сразу, одновременно. Мне не надо ничего делать, кроме служения Кришне. Tasyaiva heto prayate kovido nalabhyate yad brahmatam uparyada talabhyate dukvad anyata sukam kalena savatta gabira ranghasa. In Srimad Bhagavatam it said, a person who is actually intelligent and philosophical can understand that one should only endeavor to attain the lotus feet of Sri Krishna. Шримад Бхагаватам объясняет, что разумный человек с философским складом ума понимает, что единственное, что нужно, к чему нужно прилагать усилия, это приблизиться к лотосным стопам Шри Кришны. Which cannot be attained anywhere, even wandering from the top to the bottom of the whole universe. Тем стопам, к которым невозможно приблизиться никакими попытками, даже обойдя всю Вселенную. So endeavor to attain Sri Krishna. То есть единственное стремление, единственное, что следует вкладывать время и энергию. Don't worry about your material happiness. Единственное, во что следует вкладывать энергию и время, это к тому, чтобы приблизиться к Кришне. Ни на что мирское не надо тратить свое время. Either
we fix our mind on Krishna and Krishna's service. Or what do? We are worrying about the future and how I'll survive. Или мы фиксируем ум на Кришне, как любви к Нему и возможности служить Ему как цели, а иначе мы погрязнем в постоянных треволнениях и страхах о собственном выживании в этом мире, в своем будущем. The truth of the matter is that Kalena, by the movement of time, our karma comes to us. По правде, с потоком времени к нам приходят кармические реакции. Our happiness and distress is already fixed from the karma performed in previous lives. То есть кармические реакции настигнут нас в этой жизни, в потоке, с ходом времени. То есть все, что нам уже положено получить в этой жизни, хорошее и плохое, то, что мы заработали за прошлой жизни, придет к нам в этой жизни. You may think that by performing some worldly activities, then I'll get more enjoyment. Not true. Вы думаете, что я буду прилагать усилия, и с помощью своего труда и вложений я получу больше наслаждения в этой жизни. Это неправда. You may think that by neglecting worldly duties and just serving Krishna, then I'll get less enjoyment. Not true. Или вы переживаете, что если вы будете уделять слишком много времени бхакти и не будете там вкладывать в мирское развитие, то вы поменьше понаслаждаетесь. Опять-таки, это заблуждение. So our happiness and distress is fixed. So there's no need to endeavor for anything, because what you're endeavoring for will come by itself, automatically, by kalena, by the movement of time. Все, что нам положено получить, и плохое, и хорошее, оно к нам придет в любом случае в этой жизни. Нет никакого смысла вкладывать энергию в материальное развитие, потому что ничего лишнего не добавите этим, только потратите время. On the other hand, the true, eternal, pure joy of service to Sri Krishna will not come by time. You will have to endeavor for that. So don't endeavor for worldly things, fully endeavor in Krishna's seva. То есть материальная карма придет сама по себе, за ней не надо гнаться, она вас найдет, когда ей надо будет. А вот Кришна Бхакти само по себе в потоке времени вас не настигнет. Это то, к чему надо активно двигаться своими усилиями, то есть проявлять интерес и быть готовым двигаться в том направлении. Поэтому будьте разумными. So once Srila Bhaktivinoda Thakur visited Srila Jagannatha's Babaji Maharaj, and Babaji Maharaj's own disciples, who were themselves Babajis, they complained to Srila Bhaktivinoda Thakur that we left our household life and everything to do Astakali Lila Smaranam. But Babaji Maharaj, he is making us cut wood and plant eggplants and water tomatoes in the garden. We could have done that in our house. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур пришел навестить ашрам Джаганнатха Бабаджи Махараджа, а ученики Джаганнатха Бабаджи Махараджа, которые тоже уже стали Бабаджи, то есть отшельниками, отреченными, они стали жаловаться Бхактивиноду Тхакуру. Мы оставили все мирское, мы отреклись от всего, чтобы прийти под руководством Джаганнатха Бабаджи Махараджа погрузиться в медитацию на Аштакали Лилы Радхи и Кришны, а вместо того, чтобы погрузить нас в такую медитацию, он заставляет нас тут рубить дрова, там приносить воду, сажать эти баклажаны, поливать помидоры. Да кому это надо? Мы это дома могли в своем огороде там на участке возиться с этим. So Srila Bhaktivinoda Thakur explained И Бхактивинод Тхакур объяснил этим товарищам, that Smaran is Swayam Prakash. It is self-manifest. It's not something that you can do. Он объяснил, что смарана, памятование, истинное памятование, является своям пракаш. Это что-то, что не сходит на вас. Это не что-то, что вы своими усилиями можете призвать или создать. Krishna's pastimes are unlimited, ananta. Лилы Кришны, ананта, они беспредельны. They are aprakrita, transcendental, supernatural, beyond the mind and senses. Они апракрит, они вне чувств и ума, и всего мирского. And they are Swayam Prakash, self-manifesting. И они своям пракаш, они самопроявленные. Tashi Krishna Namadi Nabhavad Graimindriyai. Krishna's name, form, qualities and pastimes are beyond the material senses. Имя Кришны, качество его лилы, это все вне постижения мирскими чувствами. Sevanmukh hi jivado swayameva sparatyadaha. But when one is sevanmukh, inclined towards service,
then the name, form, qualities, and pastimes of Krishna manifest themselves. Но когда кто-то сейван мук, он склонен к преданному служению, он, то есть открытый, ищет преданного служения, то и имя Кришны, его форма, его качество, они проявят себя такому преданному. But the holy name of Sri Krishna will not manifest on the tongue of a person who is absorbed in his bodily identification. Но святое имя Кришны, Шуданам, не проявится на языке того, кто еще погружен в свое материальное дикар, свое материальное ложное я. So every time we use our senses and our mind in relationship to our empirical ego, our worldly identity, then it makes our worldly identity stronger. Извиняюсь, не адикар, а аханкар. Если кто-то погружен в материальную аханкару, то чистое имя не придет. А чем больше мы вкладываем в мирскую деятельность, тем больше мы укрепляем вот это, запутываемся в этой аханкаре, в ложном я своем. But when we use our senses, all of our senses, our working senses, our senses of perception in Krishna's service, then gradually, as all our senses are engaged in Krishna's service, then we understand we are not this physical body, and that the instruments of the senses don't belong to us, but rather Rishikesha Rishikena Sevama Bhakti Uchate. Our senses belong to the Lord of the senses, Rishikesh Shri Krishna. То есть, когда мы задействуем свои чувства в сфере материальной деятельности, кармической деятельности, мы все больше и больше устаканиваемся в своем ложном эго. Но когда мы задействуем свои рабочие чувства в сфере служения бхакти, то они, во-первых, очищаются, возвышаются, и мы начинаем понимать, что наши чувства — это слуги Ришикеша Шри Кришны, повелителя всех чувств. So, and then, when all the senses are saturated and your Sevabriti, your mind is filled with the service mood only, that the senses, they're not yours and they're not for your purpose, they're only for Krishna's purpose, then when you chant, the holy name will appear. Sevan mukhi jivado swayameva spuratya. И чем больше мы служим, тем больше мы вызволяемся из этой ловушки, вот это я и мое, вот этого отождествления себя сложным эго. И чувство очищается, и отстраняются от этого мирского, и мы начинаем, то есть приходит такое просветление сознания, озарение, и тогда Шудана может появиться на языке. And then Nam will reveal his beautiful form and qualities and pastimes, then you can do the Lila Smarna. Вначале чувства надо так проработать в сфере бхакти, чтобы они очистились настолько, чтобы они засияли и пропитались сварупа шакти, то есть влиянием духовной энергии Кришны, а потом уже тогда в чистом сердце проявится Шуданам и на наших устах, и уже явит тогда форму Кришны, качество лилы, и тогда появится истинная смарана. So, in whichever way Babaji Maharaj engages you in service, you should take that to be your greatest fortune and fully engage in that with enthusiasm. Поэтому, and it will lead to that higher qualification. И Бхактивинода Тхакур объясняет этим преданным, то есть какое бы служение он вам не давал, там копаться в огороде, или там что-то поливать, или собирать, или колоть дрова, любое служение, которое выделяет вам Бабаджи Махарадж, это служение в сфере бхакти, и тем самым он помогает вам очистить свои чувства и дорасти до той ступени адикара, то есть квалификации, на котором эта смарана станет, то есть заслуженным опытом для вас, что вы дорастете естественным образом до этого уровня духовного. So, on Monday, February the 25th, 1895, Srila Jagannatha Babaji Maharaj entered into the Nitya Lila of Radha and Krishna. 25 февраля 1895 года Шрила Джаганнатха Бабаджи Махарадж вернулся в Нитья Лилы Радхи и Кришны. And he was 147 years old. Ему было к тому времени 147 лет. And Bihari Das Babaji said he had done bhajan in that place in Navadvip for 32 years. И Бихари Дас Брамачари засвидетельствовал, что его Das гуру Babaji. Бихари Дас Бабаджи
засвидетельствовал, что его гуру Махарадж провел 32 года, совершая баджану вот в этом месте, в Навадвип And Даме. Biharidas Babaji was crying. He said he did not want to remain any longer in this world. Бихаридас Бабаджи плакал и сказал, мой Гурудева больше не хотел оставаться в этом мире. If I could give up my body, only thinking of him, then I will attain real happiness. И если бы я смогу уйти из этого мира, если я смогу оставить сердце, если я смогу оставить свое тело, памятуя о моем гуру Махараджи, то я достигну совершенства наверняка. Srila Bhaktivinoda Thakur was crying, alas, alas, we will no longer see his ecstatic dancing in kirtan. Бхактивинод Такур сокрушался так сильно по поводу ухода Бабаджи Махараджа. Он говорит, мы теперь потеряли эту удивительную возможность созерцать его трансцендентный танец в киртане. And he was praying, oh, may Srila Jagannatha Babaji Maharaj bless us from his place in the eternal abode. И Бхактивинод Такур молился, говорил, пусть Бабаджи Махарадж благословит нас из нити лил Радхи и Кришны, из своей вечной обители оттуда. So in this way, we are praying at the lotus feet of Srila Jagannatha Babaji Maharaj. Gaura avirbhava bhumestham nirdashta sajjanha priya Vaishnava sarvabhoma Sri Jagannathayate namaha. И мы молимся. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж. Oh, Jagannatha Babaji Maharaj, you are the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. Бабаджи Махарадж, ты вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. And you can bless us. И ты можешь благословить нас. In fact, Srila, after the disappearance of Srila Jagannatha Babaji Maharaj, На самом деле, после ухода Шрилы Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was doing his bhajan in Brajpatanam Бхактисиддханта Сарасвати Такур совершал баджану in Mayapur. в Майяпуре, в Браджпатане. And Srila Bhaktivinoda Thakur had left this world, and Srila Gokishore Das Babaji Maharaj had left this И world. уже ушли из этого мира и Шрила Бхактивинод Такур, и Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. And Srila Bhaktisiddhanta Thakur was writing his commentary on Upadeshamrita. He got to the 8th verse and he stopped, and it seemed he went into a type of depression. Бхактисиддханта Сарасвати Такур писал комментарии на Упадешамриту Рупы Госвами Пада, дошел до 8-го куплета и остановил работу на этом куплете, дальше не мог писать. Казалось, как с внешнего ракурса, что у него началась депрессия. He was weeping. Oh, how will I fulfill the desire of my Guru Jana to spread the teachings of Chaitanya Mahaprabhu throughout the world? Он рыдал, все время говорил, как же я смогу исполнить повеление моих гуру-джан о том, чтобы распространить миссию Чайтаньи Махапрабху по всему миру. I have no followers to help me. I have no money to speak of. I have no learning. I have no assets or facilities at all. У меня ничего нет, ни помощников, ни финансовых ресурсов, ни зданий, ни помещений, ничего конкретного, что могло бы стать инструментальным в осуществлении этой миссии, этой задачи. How will I fulfill the desire of my Guru Jana? Как же я смогу исполнить волю гуру-джан? So one night he went to sleep. И однажды, когда он заснул And he had вечером, a swapna samadhi. That means a trance in his dream. он погрузился в свапна самадхи, то есть такой медитативный сон, And видение. in his dream, he saw Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva dancing in the Yoga Pit. Во сне он увидел, Майяпур. как танцует Панчататтва в йога-питхе. And as they were going along, he saw behind them the 6 Goswamis were Он dancing. увидел, как прошли Панчататтва в Харинам Санкиртане, за ними вслед шли 6 Госвами, танцевали. And then he saw Srila Jagannatha Babaji Maharaj, И за 6 Госвами он увидел Шрила Джаганнатха Бабаджи followed by Махарадж, Srila Bhaktivinoda Thakur and his Guru and Prabhupada's Gurudev Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. вслед за которым двигались Бхактивинод Такура и Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. And they all had effulgent, beautiful divine forms. И у них всех были прекрасные трансцендентные тела. So Jagannatha Babaji Maharaj said, oh, why are you worrying? И Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж сказал ему, а ты что так опечалился? Just take up the task of preaching. Чуть смелей, будь смелей, дерзай, двигайся вперед с проповеднической You миссией. should spread the service of Gaur Dham, Gaur Nam, and Gaur Kam. Прославляй Гора Даму, Гора Наму и распространяй That Гора means Даму. the glories of the holy Dham, the abode of Mahaprabhu Navadvip, the glories of the name of Mahaprabhu, and the glories of Gaur Kam, that is the mission
Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale, the mission that was entrusted to Srila Rupa Goswami. Прославляй, рассказывай, пропагандируй славу Святой Дамы Гауранги To fulfill his Махапрабху. Manobishta, his innermost heart's desires. Пропагандируй славу имен Гауранги и внедряй миссию, то есть Каму, Манобишту Махапрабху. Jagannatha's Babaji Maharaj was smiling. He said, all of us, we are ready to help you in every respect. И улыбаясь, Джаганнат Дас Бабаджи сказал, мы все готовы помочь тебе на каждом шагу. We will send you countless followers. We will send you unlimited wealth and unlimited scholarship. Все тебе дадим. Мы тебе дадим из подвижников, ученых, дадим тебе все ресурсы необходимые. All are standing in a line with folding hands, just waiting for you to call them. Все уже готово, все ждут. Тебе главное позвать, и все у тебя будет. So he said, give your full effort in this. There is no force in the world that can disrupt this flow of mercy. Поэтому не двигайся вперед храбро, никто тебя не остановит. Ты будешь неостановимым. Эта сила, которая движется за тобой, она просто неостановима. And he said, we are with you always. Мы всегда с тобой, сказал Джаганнатха Бабаджи Махарадж. So then Srila Prabhupada woke up from the dream. И Шрила Прабхупада проснулся после этого свапна самадхи. Only he had a few disciples then, especially Paramananda, one of his early disciples. He told him and the other devotees who were with him about his dream. У него было всего лишь несколько учеников в то время, и он Парамананде и другим рассказал, поделился этим сном с ними. So then he completed his commentary on Upadeshamrita and wrote other books and began to publish them. And he, along with those few disciples, he began to preach. And suddenly it began to spread everywhere. And now it has spread all over the world. И с возрожденным вдохновением он дописал комментарии на Падишамриту, стал писать дальше и стал активно проповедовать с этой группой учеников. И, то есть, и количество учеников стало разрастаться, и миссия, то есть деятельность миссии начала набирать обороты. Those, и, как вы знаете, уже это разошлось по всему миру. That instruction to preach that came from the lotus lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself is through our Guru Parampara even reverberating in our hearts today. И наставление, повеление Чайтаньи Махапрабху о том, что мы должны проповедовать всем о Кришне, то, что вот это послание передавалось из уст в уста по нашей Гуру Парампаре, и вот эта вибрация продолжает звучать сейчас. Yarideka tahi kaha Krishna upadesh, amara agyaya guru hayat tare desh. Whomever you meet, wherever you go, tell them about Sri Krishna and his teachings. Кого бы ты ни встретил, где бы ты ни оказался, всем рассказывай о Кришне. In this way, take up the responsibility of being a guru and deliver everyone То есть возьми на in your себя land. в этой жизни ответственность тем, чтобы стать гуру и спасти всех, кто живет в твоей местности. Kabu na badibe tomai vishaya taranga punap eitai pabimora sanga. If you do this, you cannot be obstructed by waves of sense gratification. И если ты будешь исполнять вот это наставление, то волны чувственного наслаждения не остановят тебя, не накроют тебя совсем. The yogis struggle to control their senses for years and years, but they're not successful. But those who will preach the message of Sri Krishna under the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, their senses cannot impede them at all. Укротить чувства и погасить жажду чувственного наслаждения – это очень сложная задача, не под силу многим йогам, которые многие годы тратят на укрощение плоти. Но Махапрабху обещает, то есть кто-то будет проповедовать о Кришне под руководством Чайтаньи Махапрабху, то вот эти волны чувственного наслаждения не коснутся этого человека. And if you do this, Mahaprabhu said, again in the future, you will have my association. I will come to you. То есть Махапрабху дает гарантии безопасности от влияния материальной энергии тем, кто проповедует под его руководством. И в придачу обещает, что в будущем я приду к тебе. So know that those who are serving their Gurudev and following our Prabhupada and Srila Gokishodas Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, then Srila Gokishodas Babaji Maharaj is always with us. Поэтому знаете, те, кто искренне служит своему Гурудеву, те, кто всегда под Анугати, Гуру Парампарой, почитает
Гуру Джан, то всегда вы находитесь под покровительством Шрила Джаганната Дас Srila Бабаджи Jagannatha's Махараджа. Babaji Maharaj gave the benefit of his 147 years of bhajan and gave all the power to Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Джаганната Дас Бабаджи Махарадж подарил вот этот дар накопленного трансцендентного сокровища своей баджаны, вот этих 147-летнего пребывания на Srila земле. Jagannatha's Babaji Maharaj saw the Namahata, the marketplace of Nityananda Prabhu, and through Srila Bhaktivinoda Thakur and his parampara, that Namahata, that marketplace has established branches everywhere all over the world. Он подарил сокровище вот своей баджаны Бхактивинода Такуру и поведал ему вот о своих откровениях, вот это Намахати, Нитянанды Прабху, о святом имени, и вот это передал, это наследие Бхактивинода Такуру. So all you devotees, keep your Namahata programs going every week, once a week, twice a week, 3 times, 5 times, 7 times a week. Поэтому помните, Намахата это трансцендентное явление, и активно продолжайте свои намахаты, не замедляйте, наоборот, расширяйте их там минимум раз в неделю, лучше 2 раза в неделю, лучше вообще 7 раз в неделю, чтобы шли намахаты. And Srila Jagannatha's Babaji Maharaj will be with you. Джаганната Дас Бабаджи Махарадж будет всегда с вами. And by his mercy, he may reveal his own spiritual identity. И может милостиво поделиться с вами своей духовной сварупой. On this day, at 10 a.m. in the morning, Srila Babaji Maharaj entered the Nitya Nikunja, the Nitya Lila of Radha and Krishna, and in his eternal spiritual form as Rasik Manjari. И вот в этот день, в это Пратипада Титхи, в этот месяц, в 10 утра Джаганната Дас Бабаджи Махарадж вошел в Никунджа Нитя Лилы Радхи и Кришны в облике своей духовной сварупи Расика Манджари. So I am praying, oh Jagannatha's Babaji Maharaj, oh Rasik Manjari, on this auspicious day of your disappearance, please shower your mercy upon us. Поэтому я молюсь, Шрила Джаганната Дас Бабаджи Махарадж, о прекрасной Расика Манджари, в день вот этого трансцендентного события, твоего божественного ухода с этой земли, пожалуйста, благослови нас всех. Gauravir Bhava Bhumastam Nedastas Ajna Priya Vaishnava Savabhoma Sri Jagannathaya Te Namaha. Srila Jagannatha's Babaji Maharaj ki jai. Tadiya Tirabhav Titi Maha Mahotsava ki jai. Padit Pavana Pramadaya Premadata Padmavati Kumar Sinitananda Prabhu ki jai. Prema Purushottama Sachinandan Sri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai. Varasane Wali ki jai. Jai Jai Sri Radhesha. Nitai Gauru Sitanath Premanande Hari Hari Bol.